जी। धन वाहिगुरू। हूँ अपराधी गुनाहगार, हूँ बेमुख मंदा। हूँ अपराधी गुनाहगार, हूँ बेमुख मंदा। निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देश ठगंदा। विश्वास घाती किरत घण, मैं को न रखंदा। सिमर मुरीदा ढाडियां, सतगुर बख्शंदा। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, माया मोह परम पै भूले। सुधदा रास्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तह मलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई, सिमर मुरीदा ढाडियां। सिमर मुरीदा ढाडियां, सतगुर बख्शंदा। आओ जी सारे रल मिल के कुछ समा गुरु दरबार विच बैठ के सारिਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। आओ थोड़े समय तक जो भाई साहब जी ने भी गुरु दरबार में पहुँच जाना है, फिर आप सारे रल मिल के उन्होंने पासों कुछ समा गुरमत दीयां विचारां सरवण करनियां। जिथों तक भी आवाज़ जाती है, जिन्हें सुनना चाहते हैं समझना चाहते, आओ सारे आप रल मिल के गुरु दरबार में बैठिए। थोड़े समय तो असीं बहुता लाहा लैण की कोशिश करिए। तो आओ पहला आप थोड़ा समा कीर्तन करते हाँ, फिर उन्होंने पासों भाई साहब ने पहुँच जाना, उन्होंने पासों आप गुरमत दीयां विचारां सरवण करनियां ने। आओ सारे रल मिल के कुछ समा हाजरी लवाइए। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लगी, प्रीत गोबिंद स्यों लगी। महाराज कहते हैं मेरी प्रीत गोबिंद नाल लगी है, ते लगी भी ऐसी। ऐसी का मतलब होंदा कमाल दी, जिहदे विच रति मात्र भी जिहड़ा है वो शंका नहीं कीता जा सकदा। इह जी प्रीत है कमाल दी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लगी, प्रीत गोबिंद स्यों लगी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लगी, प्रीत गोबिंद स्यों लगी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लगी, प्रीत गोबिंद
गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। मेल लए पूरन बड़ पाकी, 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 ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। मेल लए पूरन बड़ पाकी, 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 ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। परता पेग बिग सहजो नारी, हर जन जीवै नाम चितारी, हर जन जीवै नाम चितारी, परता पेग बिग सहजो नारी, जो हर जन जीवै नाम चितारी, हर जन जीवै नाम चितारी। परता पेग बिग सहजो नारी, हर जन जीवै नाम चितारी, हर जन जीवै नाम चितारी, परता पेग बिग सहजो नारी, जो हर जन जीवै नाम चितारी, 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 हर जन जीवै नाम चितारी। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। मेल लए पूरन बड़ पाकी, मेल लए पूरन बड़ पाकी, मेल लए पूरन बड़ पाकी, मेल लए पूरन बड़ पाकी,
ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। भूत पेख जो जीवन माता, भूत पोत जन हरि स्यों राता। लोभियन दे कने पेख तना, जन चरण कमल स्यों लातो मना। बिसर नहीं एक दिल दाता, नानक के प्रभु प्राण आदान। बिसर नहीं एक दिल दाता, नानक के प्रभु प्राण मेल लए पूरन वड भागी, मेल लए पूरन वड भागी। मेल लए पूरन वड भागी, मेल लए पूरन वड भागी। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद लागी। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, प्रीत गोविंद स्यों लागी। वाहिगुरु 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 सारे जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਓ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਹਾਂਜੀ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾਈਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ
ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੇੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਘਰ 'ਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਟੂਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਟੂਣੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦਾਲ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਿੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 100 150 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਦਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਦਹਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਡਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੋ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਰਿੰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਪੱਠੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਡਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੱਠੇ ਪਾਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ, ਤੂੰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਾਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋਚ ਰਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਕੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਿਆ ਕਰ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਚਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਪੱਧਰੀ ਵਾਚਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖਸਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਐ, ਤੂੰ ਐ, ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਡਰ ਪਾਤਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰ। ਵੈਰ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਵੈਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਈਰਖਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕੁਦਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜੰਮਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਕਦੇ ਜੂਨਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਸਹਿਬਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਸਹਿਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੇ ਛੁਪੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਹਿਬਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਡਰ, ਸਭ ਭੈ, ਸਭ ਭਰਮ, ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਣੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਚਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਪਰਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਚਣੀ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਆ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਜੇ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਲਾਓ। ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਰਲਦੀ ਦੇਖੋ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ।
ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਤਾ ਨੂਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਮਨ ਕੀ ਪਤਰੀ ਵਾਚਣੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਪਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਗਣ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਔਗਣ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਹੋਣੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਵੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਲੈ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। 35 ਦੀ ਸੋਚ ਰਲ ਗਈ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੱਡੀ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਚ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ 4 ਆਏ ਸੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ, ਕਾਨਾ ਆਇਆ, ਪੀਲੂ ਆਇਆ, ਛੱਜੂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ। 4 ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਸੁਧਰ ਮੀੜਿਆ ਮੋਣ ਕੱਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੋਣ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਨੀ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਫੋਨ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, WhatsApp ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਐ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਝਪਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣ ਨਾ ਝਪਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਝਪਕਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਝਪਕਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? 1 ਮਿੰਟ, 2 ਮਿੰਟ, 3 ਮਿੰਟ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਝਪਕੇਗਾ ਹੀ ਝਪਕੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲ ਸੁਧਰਮੀੜਿਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ? ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਬਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ, ਲੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਛਾੜ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਰਹਾਓ। ਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ। ਸੋਚ ਦੇਖੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਖੇ ਔਖੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਜੇ, ਨਾ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਸੋਚ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਰਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ, ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਜੁਆਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ
ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ। ਹੋਏ ਹੋਂ ਡੁੱਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਚ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਤੋਂ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੋਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛਕਾਵੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ, ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌੜਿਆ, ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਿਓ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, 30 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, 4-4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਵਾਰਥੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਂ 'ਚ, ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ, ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੀ ਭੈੜਾ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਸ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਛੱਡ ਗਿਆ ਠੱਗੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ 10 ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ 15 ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪੜੋ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ, ਜੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਜਗਤ ਕਲੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੁੱਠਾ ਸਭ ਗਵਾਇਓ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਣੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ, ਭਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਰੋਗ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਏ ਦਾਈ ਦਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਧਰਮੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜੜੇ, ਕਿਨੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜੜੇ, ਕਿਨੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਤੁਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।